श्रीशैलवंशनिधृतात्रसिंहसूरे पादाम्बुजप्रणयनं दुर्वाप्तमन्त्रं श्रीमन्दसिंहगुरुवरेकपात्रबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। तत्त्वमुक्ताकलापे नवमश्लोकः। धर्मो निर्धर्मकश्चेत् कथमिव भविता सोऽभिलापादियोग्यो धर्मेणान्येन योगे स च भवति तथेत्यव्यवस्थेति चेन्न कश्चित् धर्मोऽपि धर्मी स्फुटमतिमथने स्वान्यनिर्वाहकत्वं तन्निष्कर्षप्रयोगेष्वपि भवति पुनस्तस्य धर्मी विशेषः। अत्र धर्म धर्मी भावं खण्डयन्ति बौद्धाः। पूर्वस्मिन् श्लोके द्रव्याद्रव्य विभागः कर्तुं न शक्यते इति आक्षिप्य तस्य समाधानम् आचार्यैः दत्तम्। इदानीं पुनः बौद्धः प्रत्यवतिष्ठते। धर्मधर्मी भाव एव नास्ति, तत्सिद्धौ एव गुणगुणी भावः सिद्ध्यति इति शंकां करोति। तत्र श्लोकस्य पूर्वार्धेन तस्य आक्षेपः, उत्तरार्धेन च समाधिः। आदौ आक्षेपः उच्यते धर्मो निर्धर्मकश्चेत् इति। अत्र विकल्प्य दूषयति। धर्मधर्मी भावः अङ्गीकृतः भवता सिद्धान्तिना, तथा धर्मधर्मी भावः उपपादयितुं न शक्यते। तत्र धर्मः यः अस्ति सः धर्मः निर्धर्मको वा सधर्मको वा इति आदौ विकल्पः। एवं विकल्पे दूषयति बौद्धः धर्मो निर्धर्मकश्चेत् इत्येव। यदि धर्मः निर्धर्मकः तर्हि सः अभिलापयोग्यः कथमिव भविता। सः अभिलापयोग्यः कथं भवेत् इति शंका। इत्युक्ते अभिलापयोग्यो नाम शब्दबोध्यः इति। निर्धर्मकं वस्तु शब्देन अभिलपितुं न शक्यते। एवमेव हि सिद्धान्तः। शब्दोऽपि विशिष्टमेव वस्तु अभिधत्ते। तस्मात् शब्दस्य प्रवृत्तौ निमित्तम् अपेक्षते। निमित्तं विना शब्दः न प्रवर्तते। एवं निर्विशेष वस्तु विषयक प्रतीतिरपि न जायते। अतः धर्मः यदि निर्धर्मकः भवेत् तर्हि सः शब्देन अभिलप्यो न भवेत्। एवं तस्य बुद्धिरपि धीः तद्विषयक धीरपि न भवति। धर्मेण अन्येन इति अर्थात् सधर्मकः अस्तु। शब्दबोध्यत्वम् उपपादयितुं धर्मः सधर्मकः इति स्वीकुर्मः इति चेत् तथापि दोषः उच्यते। धर्मेणान्येन
सभवति तथा तर्हि धर्मः सधर्मकश्चेत् तते अन्येन धर्मेण अन्य धर्म विशिष्टः यदि भवेत् तर्हि सोऽपि धर्मः तथा तर्हि सधर्मक एव भवेत्, निर्धर्मकः भवितुं नार्हति। तर्हि सोऽपि सधर्मकश्चेत् तत्र विद्यमानः धर्मोऽपि सधर्मक एव भवेत् इत्येवं रीत्या अनवस्था दोषः भवति। अव्यवस्था इति चेत् इति उक्तम्। तर्हि अव्यवस्था भवति। अव्यवस्था नाम प्रकृते अनवस्था इत्युक्ते द्वित्रि पर्वेष्वेव विश्रामः इति चेत् व्यवस्था इति वक्तुं शक्यते। तथा नियामकं किञ्चित् नास्ति इति कृत्वा अनवस्था दोषः भवति। अतः धर्मः निर्धर्मकोऽपि न भवति, सधर्मकोऽपि भवितुं नार्हति। तस्मात् धर्मधर्मिभावः वक्तुं न शक्यते इति पूर्वपक्षे प्राप्ते तत्र उच्यते इति चेत् न। तत्र समाधानम् उच्यते कश्चित् धर्मोऽपि धर्मी स्फुटमतिमथने स्वान्यनिर्वाहकत्वम् इति। तत्र आचार्यैः इत्थम् उच्यते सर्वोऽपि धर्मः निर्धर्मकः इत्यपि नोच्यते, सर्वोऽपि धर्मः सधर्मकः इत्यपि नोच्यते। परन्तु कश्चित् धर्मः धर्मी केचन धर्माः सधर्मकाः केचन निर्धर्मकाः इत्येव स्वीक्रियन्ते। सर्वे धर्माः सधर्मकाः इति न, सर्वे धर्माः निर्धर्मकाः इति न, परन्तु केचन धर्माः सधर्मकाः केचन धर्माः निर्धर्मकाः इत्येवं स्वीक्रियते। तत्र किं प्रमाणम् इति स्फुटम् इति उक्तं। स्फुटं नाम अनुभवे एव अत्र प्रमाणम्। अतिमथने चर्चायां विचार्यमाणे इति, अथवा स्फुटमतिमथने स्फुटाचासो मतिः इत्येवं स्वीकुर्मश्चेत् तर्हि विशदबुद्ध्या सावधानं विमर्शे सति किं लभ्यते इत्युक्ते केचन धर्माः सधर्मकाः केचन निर्धर्मकाः इति। तर्हि तत्र प्रश्नः भवति, तत्र शङ्का कृता किल निर्धर्मकाश्चेत् तत्र शब्द बोध्यत्वं न संभवति, एवं सधर्मकाश्चेत् अनवस्था दोषः इति। इदानीं तौ दोषौ न भवतः। तत्र उक्तं स्वान्यनिर्वाहकत्वम् इत्युक्ते धर्माणाम् अयं नियमः अस्ति स्वान्यनिर्वाहकत्वम् इति। इत्युक्ते स्वपरजी व्यवहार व्यवस्थापकत्वं धर्माणां स्वीक्रियते। अस्तु, इदानीं उदाहरणं पश्यामः। इदानीं गोत्वमस्ति, गोत्वं धर्मः। अयं धर्मः किं करोति इत्युक्ते गवादिव्यक्तौ गोव्यक्तौ गोशब्द प्रवृत्तिं प्रति निमित्तं भवति। गोत्वं गोव्यक्तौ गोशब्द प्रवृत्तौ निमित्तं भवति। परन्तु तदेव गोत्वं स्वस्मिन्नपि गोशब्द प्रवृत्तौ निमित्तान्तरं नापेक्षते। अतः निर्धर्मक
निर्धर्मकश्चेदपि निर्धर्मकश्चेदपि स्वपरनिर्वाहकत्वम् अनुभवानुरोधेन तत्र स्वीक्रियते। अपि च भवतापि बौद्धेनापि अनुमानेन क्षणिकत्वं साध्यते तर्हि तत्र साध्यभूतो धर्मः एवं हेतुभूतो धर्मः तत्र अनुमितो अपेक्षितः। तादृश धर्मेषु पक्षधर्मत्वम् इति अङ्गीकर्तव्यमेव। धर्मान्तरं भवतापि अङ्गीकर्तव्यम्। ते धर्माः निर्धर्मकाः इति भवता वक्तुं न शक्यते। यदि ते धर्माः निर्धर्मकाः स्युः तर्हि पक्षधर्मत्वं तत्र नैव सिद्धं भवति। पक्षधर्मत्वरूपम् इत्युक्ते हेतौ पक्षधर्मत्वं, हेतुरूपधर्मे पक्षधर्मत्वरूपधर्मः अङ्गीकर्तव्यः, तदानीमेव तत्र अनुमानं सिद्ध्यति इति। अतः निर्धर्मकः इति तत्र वक्तुं त्वयापि न शक्यते। सर्वे धर्माः निर्धर्मकाः इति त्वयापि वक्तुं न शक्यते, अनुभवानुरोधात् एव। एवञ्च अनवस्थापि परिह्रियते इदानीम्। इत्युक्ते केचन धर्माः निर्धर्मकाः सन्तः अपि स्वपरव्यवहारनिर्वाहकाः भवन्ति, यथा गोत्वे अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं गोत्वे किमर्थं निमित्तान्तरं न, गोत्वं किमर्थं स्वव्यवहारे निमित्तान्तरं नापेक्षते इत्युक्ते तत्र उच्यते इदानीं व्यक्तिः स्वव्यवहारे, गोव्यक्तिः स्वव्यवहारे गोत्वम् अपेक्षते। कुतः इत्युक्ते व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् एकस्यामेव व्यक्तौ शब्दस्य प्रवृत्तौ अन्यस्यां व्यक्तौ शब्दस्य प्रवृत्तिः न स्यात्, अथवा लोके अन्यस्यामपि व्यक्तौ शब्दप्रयोगस्य दृश्यमानत्वात् व्यभिचारप्रसक्तिर्भवति। अतः व्यक्ति आनन्त्यदोषः व्यभिचारदोषश्च व्यक्तेः स्वव्यवहारनिमित्तत्वस्वीकारे एतौ दोषौ भवतः। परन्तु अत एव तदर्थमेव निमित्तान्तरं तत्र गोत्ररूपं निमित्तान्तरं तत्र स्वीक्रियते। तत्र गोत्वं तु एकमेव सर्वासु गोषु अनुगतमस्ति इति कृत्वा तत् निमित्तान्तरं भवति। इदानीं गोत्वस्य स्वव्यवहारं प्रति निमित्तान्तरापेक्षा नास्ति। कुतः इत्युक्ते गोत्वस्य एकत्वात् व्यभिचार आनन्त्यादि दोषः नास्ति, आनन्त्यदोषाभावादेव व्यभिचारदोषोऽपि नास्ति इति कृत्वा तत्र गोत्वं निर्धर्मकम् एव। तादृश स्वान्य स्वपरनिर्वाहकं भवति। इदानीम् अग्रे शङ्का क्रियते, अस्तु इदानीं गौः शुक्लः इत्यादि यत्र धर्मिपर्यन्तम् उच्यते प्रयोगः क्रियते तत्र सत्यम् एवं स्वीकुर्मः। तत्र केचन धर्माः सधर्मकाः, गोत्वादिधर्माः निर्धर्मकाः भवितुम् अर्हन्ति। निर्धर्मकाः भवन्ति चेदपि शब्दबोध्यः भवितुम् अर्हति इति। परन्तु यत्र निष्कर्षप्रयोगः भवति, इत्युक्ते निष्कर्षप्रयोगो नाम धर्मप्रधानकशब्दप्रयोगः निष्कर्षप्रयोगः इत्युच्यते। तत्र गोत्वम् इत्येव प्रयोगः क्रियते। तत्र इदानीं गोत्वं स्वपरनिर्वाहकं भवति वा, निर्धर्मकं भवति वा उत सधर्मकम् इति।
तथा स्वीक्रियते चेत् सधर्मकं चेत् अनवस्थादोषः भवति। परन्तु अत्र गोत्वं सधर्मकम् इत्येव वक्तव्यम्। कुतः इत्युक्ते इदं गोत्वम् इति यत्र प्रतीतिरस्ति तत्र गोत्वं किञ्चित् धर्मपुरस्कारेणैव भासते इति अङ्गीकर्तव्यम्, अन्यथा भाष्यविरोधः भवति। तत्र प्रकारीभूत धर्मान्तरं यदि न स्वीक्रियते तर्हि इदमित्थमिति हि सर्वा प्रतीतिः इति भाष्यपङ्क्तिरस्ति, तर्हि भाष्यविरोधः स्यात्। तर्हि धर्मान्तरं स्वीक्रियते चेत् अनवस्थादोषः भवति इति। तर्हि तत्र समाधानम् उच्यते, यत्र तावत् तन्निष्कर्षप्रयोगेष्वपि भवति पुनः तस्य धर्मी विशेषः इत्युक्ते तत्रापि अनुभव एव प्रमाणं भवति। यत्र तावत् इदानीं घटस्य अस्ति, तत्रापि अनुभव अनुरोधेन तत्र धर्मान्तरभानं तत्र स्वीक्रियते, परन्तु अनवस्थादोषः नास्ति। यतोहि पूर्वोक्तरीत्या स्वपरनिर्वाहकत्वं तावत् धर्मस्य स्वीक्रियते इति कृत्वा येन धर्मेण तत्र धर्मः उपस्थापितः भवति, सः धर्मः पुनः सधर्मकः इति न स्वीक्रियते, सः स्वयं स्वपरनिर्वाहको भवति इति यथा पूर्वम् उक्तं तथैव अत्र समाधिः कर्तुं शक्यते। एवञ्च यत्र व्यधिकरणप्रयोगः अस्ति, घटस्य शौक्यम् इत्यादि प्रयोगः क्रियते, तादृशस्थलेपि तत्र इत्थं भावता नियमः अत्रापि वक्तुं शक्यते। कथम् इत्युक्ते घटस्य शौक्यम् इत्यादौ तत्र धर्मी एव इदानीं स्वव्यवहारनिर्वाहकः भवति। व्यवहारनिर्वाहकः इति न इत्युक्ते व्यावर्तकः भवति, धर्मी एव इदानीं व्यावर्तकः भवति। यथा घटस्य शौक्यम् इत्यत्र घटादिः स्वगतशौक्ल्यपटादिशौक्ल्यात् व्यावर्तयति इति। अतः उक्तं तस्य धर्मी विशेषः इति। तत्र धर्मी एव व्यावर्तकः भवति इति। इत्येतावता धर्मधर्मीभावः अवश्यम् अभिवेयः इति स्थापितम्। இப்போ முன்னாடி இப்போ தத்துவமுக்தா கலாபத்துல 9வது ஸ்லோகம், இதுல முன்னாடி ஸ்லோகத்துல குணத்தை காட்டிலும் திரவியம் வேறானது அல்ல அப்படின்னு பௌத்தாளுடைய ஆக்ஷேபம். அந்த ஆக்ஷேபத்துக்கு சமாதானம் திரவியமானது குணத்தை காட்டிலும் வேறானது அப்படின்னு பல யுக்திகளால அதுக்கு சமாதானம் சுவாமி சாய்ச்சார். இப்போ அதே பௌத்தாலே தர்மதர்மி பாவத்தை ஒத்துக்காத பௌத்த தர்மதர்மி பாவத்தை
இப்போ முன் ஸ்லோகத்துல குணங்களை காட்டிலும் திரவியம் அதிரிக்தம் ஆகாது அப்படின்னு பௌத்தாளுடைய பூர்வபக்ஷத்தை வச்சு பல யுக்திகள்னால குணத்தை காட்டிலும் திரவியம் அதிரிக்தம் அப்படின்னு சாதிச்சார். இப்போ பௌத்தா திருப்பி இங்க பூர்வபக்ஷம் பண்றார். என்ன அப்படின்னா தர்ம தர்மி பாவங்கள் அப்படின்னு தர்ம தர்மி பாவம்னே ஒண்ணு கிடையாது. ஒரு இது தர்மி இது தர்மம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கிடையாது. எல்லா வஸ்துக்களுமே நிர்விசேஷம்தான், நிர்விசேஷமான வஸ்துக்கள் தான். வஸ்துக்கள் அதான் எல்லாமே சூன்யவாதியான பௌத்தாலாம் சூன்யவாதிகளான அப்படின்னால அவளுக்கு இது தர்மி இது தர்மம் அப்படின்ற ஒரு நியமங்கள் கிடையாது. அதனால அவ இந்த தர்ம தர்மி பாவத்தை ஒத்துக்கிற நம்மளுடைய சித்தாந்தத்துல ஒரு பட்சம் பண்றா. தர்ம தர்மி பாவம்ன்றதை ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு. ஏன் ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னால், அது தர்மம் சொல்றமே அந்த தர்மமானது நிர்தர்மகமா சதர்மகமா? நிர்தர்மனா தர்மத்துக்கு வேற ஒரு தர்மம் உண்டா இல்லையா? இப்போ தர்மத்துக்கு தர்மம் நிர்தர்மகம், தர்மத்துக்கு வேற ஒரு தர்மம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோமானால், அப்ப வேற ஒரு தர்மம் இல்லாததுனால அந்த தர்மத்துக்கு அறிவோ இல்லைன்னா விவகாரமோ வராது. ஏன்னா நிர்விசேஷமான ஒரு வஸ்து ஆனது நமக்கு நம்மளுடைய அறிவுக்கும் எட்டாது. அதே மாதிரி நம்மளால அதை விவகாரமும் பண்ண முடியாது. இது நம்மளுடைய சித்தாந்தம். அதனால் தர்மத்துக்கு வேற ஒரு தர்மம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோமானால், அப்போ அந்த தர்மம் நிர்தர்மகமானபடினால அப்போ அதுக்கு விவகாரமும் வராது, அதுக்கு புத்தியும் வராது. சரி, தர்மம் சதர்மகம் இல்லை, தர்மம் வேற ஒரு தர்மத்தோடு அறியப்படும் அப்படின்னு சொன்னோமானால், தர்மத்துக்கு வேற ஒரு தர்மம் உண்டு அப்படின்னு சொன்னோமானால், இப்போ அந்த தர்மம் சதர்மகமா நிர்தர்மகமா அப்படின்னு இருக்கிறது. அப்போ அந்த தர்மம் நிர்தர்மகமா இருக்க முடியாததுனால அதுவும் சதர்மகமாக தான் இருக்கும். அப்போ அதுக்கும் ஒரு தர்மம் வேணும். அந்த தர்மம் தர்மமானபடியினால அதுக்கும் ஒரு தர்மம் வேணும். இப்படியே போனால் அனவஸ்தா தோஷம் வரும். அதனால தர்மம் நிர்தர்மமாகவும் ஒத்துக்க முடியாது, சதர்மமாகவும் ஒத்துக்க முடியாது. அப்படின்னால இந்த தர்ம தர்மி பாவமே ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு பூர்வபக்ஷம். இந்த பூர்வபக்ஷம் பௌத்தாளுடைய பூர்வபக்ஷம். இந்த பூர்வபக்ஷத்துக்கு சுவாமி சமாதானம் சாய்க்கிறார். இல்ல, எல்லா தர்மத்துக்கும் எல்லா தர்மங்களும் நிர்தர்மகம், இல்லைன்னா எல்லா தர்மங்களும் சதர்மகம் அப்படின்னு நாங்க சொல்லல. கஷ்டித் தர்மஹா கஷ்டித் தர்மோபி தர்மி அப்படின்னு சாய்க்கிறார். அதனால ஒரு சில தர்மங்கள் சதர்மகமாயும் ஒரு சில தர்மங்கள் நிர்தர்மகமாயும் இருக்கு அப்படின்னு. இதுக்கு என்ன பிரமாணம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளுடைய அனுபவம் தான் பிரமாணம். ஏன்னா தர்மங்களுடைய காரியம் என்ன அப்படின்னா சோபர நிர்வாககம். இதுதான் தர்மங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சோபர நிர்வாகம் பண்ணும். வேறுபடுத்தி காமிக்கும். தன்னை காட்டிலும் மற்ற விஷயத்தை, அதாவது தனக்கு ஆசிரியமா இருக்கிறதை காட்டிலும் வேறான விஷயங்களை வேறுபடுத்தி காமிக்கும். இதுதான் தர்மத்துடைய சுபாவம். இப்போ கோத்துவம் அப்படின்னு ஒரு தர்மத்தை எடுத்துட்டோமானால், இந்த கோத்துவமானது தனக்கு ஆசிரியமான கோவை மற்ற வஸ்துக்களை காட்டிலும் வியாவர்த்தனம் பண்ணும், பிரிச்சு காமிக்கும். அப்போ இந்த கோவானது மற்ற அஸ்வாதிகளை காட்டிலும் வேறானது. அப்போ வேறுபடுத்தி காமிக்கிறது இந்த தர்மங்கள். அப்போ இந்த கோத்துவமானது கோவை மற்ற
வஸ்துக்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி காமிக்கும். அதே மாதிரி தன்னையும் அஸ்வத்வம் இது போலுள்ள தர்மங்களை காட்டிலும் வேறுபடுத்தி காமிக்கும். இப்போ கோ சப்தம் ஆனது கோ வியக்தியில நம்ம பிரயோகம் பண்றோம். எதனால பிரயோகம் பண்றோம், அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, கோ வியக்தியில கோத்துவம் இருக்கிறதுனால அந்த சப்த பிரயோகம் பண்றோம். அப்போ அந்த சப்தமானது கோவை விஷயீகரிக்கிறதுனா கோவை போதிக்கும் போது அந்த போதிக்கிறதுக்கு நிமித்தமாக இருக்கிறது, காரணமாக இருக்கிறது கோத்துவம். அதே சப்தத்தினால கோத்துவமும் அறியப்படுறது. இப்போ கோத்துவத்தை அந்த சப்தம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வேற ஒரு தர்மம், வேற ஒரு நிமித்தம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. கோத்துவம் தன்னையும் வேறுபடுத்தி காமிக்கும், மற்ற தர்மங்களை காட்டிலும் தன்னையும் வேறுபடுத்தும், தனக்கு ஆசிரியமான கோவையும் வேறுபடுத்தி காமிக்கும். அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த இடத்துல கோத்துவம் நிர்தர்மகமாக இருந்தாலும் அது ஸ்வபர நிர்வாகமாக இருக்கு. அப்ப இதெல்லாம் அனுபவத்தை அனுசரிச்சு ஒரு சில தர்மங்களானது வேற ஒரு தர்மத்தை முன்னிட்டு கொண்டுதான் ஸ்வபர நிர்வாகமா இருக்கும். அதனால இந்த ரீதியில அனுபவத்தை இதுவா வச்சுட்டு கொஞ்சம் சூக்ஷ்மமா கவனிச்சு பார்த்தால் ஒரு சில தர்மங்கள் நிர்தர்மகமாயும் இருக்கலாம், ஒரு சில தர்மங்கள் சதர்மகமாயும் இருக்கலாம். அப்போ நிர்தர்மகமாக இருந்தால் சப்தத்தினால அறியப்படாத போகும், இல்லை அறிவுக்கு விஷயமாகாத போகும் அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் நம்மளுடைய அனுபவத்தினாலே நிர்தர்மகமாக இருந்தாலும் கோத்வாதிகள் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சமாதானம். அதனாலே அனவஸ்தா தோஷமும் பரிகாரம் பண்ணப்பட்டது. ஏன்னா கோத்திரத்துக்கு வேற ஒரு தர்மம் அபேட்சை இல்லாததுனால, வேற ஒரு தர்மத்துடைய அபேட்சை இருந்தால்தான் அனவஸ்தா தோஷம் வரும். அந்த தோஷமும் இதனால பரிகாரம் பண்ணப்பட்டது. இதுக்கு ஒரு கேள்வி வருது. இப்போ இது கோசப்த ஸ்தலத்துல கோசப்த பிரயோகம் பண்ற ஸ்தலத்துல இந்த மாதிரி நிர்வாகம் பண்ணலாம். எந்த இடத்துல கோத்துவத்துக்கு பிரயோகம் இருக்கு, கோத்துவம் அப்படின்னு கோத்துவ சப்த பிரயோகம் இருக்கோ அந்த ஸ்தலத்துல நிஷ்கர்ஷ பிரயோகம்னு சொல்லுவா. எங்க தர்மத்தை மாத்திரம் போதிக்கிற ஸ்தலம். ஏன்னா ஒரு சில சப்தங்கள் தர்மியும் போதிக்கும். இப்போ கௌஹு அப்படின்னு சொன்னா கோத்தத்தோடு கூடிய தர்மியையும் சொல்லும், கோவியும் சொல்லும். அதே மாதிரி சுக்லஹா அப்படின்னு சொன்னோம்னால் அந்த சுக்ல ரூபத்தோடு கூடிய வஸ்துவையும் சொல்லும், தர்மியையும் சொல்லும். ஆனா இப்ப எங்க சுக்லத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோமோ அந்த இடத்துல அந்த தர்மத்தை மாத்திரம்தான் அந்த வாக்கு சொல்லும், அந்த சப்தம் சொல்லும். அப்போ அந்த இடத்துல அந்த சுக்லத்துவம்ன்ற தர்மம் மாத்திரம்தான் தெரியுது. இப்போ அந்த சுக்லத்துவம்ன்றது சதர்மகமா நிர்தர்மகமா அப்படின்னு கேள்வி. இப்போ அது சதர்மகம்னு சொன்னா அனவஸ்தா வரும், நிர்தர்மகம் சொன்னால் சரி, நிர்தர்மகம் சொல்லாமே, அது வேற ஒரு தர்மத்தோடைய அபேட்சை வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால், அப்ப நிர்தர்மகம் சொன்னா பாஷ்ய பங்கிக்கு விரோதம் வந்துடும். பாஷ்ய பங்கில எல்லா பிரதீதியுமே இதமித்தம் அப்படின்னா ஒரு வஸ்துக்களும் ஒரு சில விசேஷத்தோடு கூட தான் பாசிக்கும் அப்படின்னு பாஷ்ய பங்கியினுடைய தாத்பரியம். அப்போ இந்த இடத்துல கோத்துவம் இல்லைன்னா சுக்லத்துவம்னு சொல்லும்போது வெறும் சுக்லத்துவம் மாத்திரம்தான் தெரியுது, வேற ஒரு தர்மம் தெரியல அப்படின்னா இந்த பிரதீதியானது இதமித்தம் அப்படின்னு இல்லாத ஒரு நிர்விசேஷமான வெறும் கோத்துவத்தை மாத்திரம் விஷயீகரிக்கிற பிரதீதியாக மாறிடும். அப்படின்றதுனால பாஷ்ய விரோதம் வந்துருவேன்னு கேள்வி. அதுக்கு சமாதானம் சாய்கிறார். தன் நிஷ்கர்ஷ பிரயோகேஸ்வபி பவதி. நிஷ்கர்ஷ பிரயோகம் கோத்துவம் சுக்லத்துவம்னு சொன்னாலும் அந்த இடத்துலையும் அனுபவானுரோதத்தினால வேற ஒரு தர்மம் சதர்மகமாயிருந்தா அந்த இடத்துல சதர்மகமாயிருந்தாலும் நமக்கு அனுபத்தி கிடையாது. இப்போ கடஸ்ய சுக்லம் சௌக்கியம் பட்டஸ்ய சௌக்கியம் அப்படின்னு பிரயோகம் எங்க வருதோ விதிகரண பிரயோகம்னு சொல்லுவா.
கட சுக்லோ கடஹா அப்படின்னு சொன்னால் இது சாமானாதிகரண பிரயோகம். இது என்ன கடசிய சௌக்கியம் கடசிய சுக்லத்துவம் அப்படின்னு பிரயோகம். இந்த பிரயோகத்தில் இப்போ எப்படியானால் தர்மமானது தர்மியை வேறுபடுத்தி காமிக்கிறதோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இடத்துல தர்மியும் தர்மத்தை வேறுபடுத்தி காமிக்கும். இப்போ கடசிய சுக்லத்துவம் அப்படின்னு சொன்னோம்னால் இந்த இடத்துல இந்த கடமானது தர்மி. ஆனால் இந்த தர்மி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த சௌக்கியம்னு சொன்ன இந்த சுக்ல ரூபம் இருக்கு இல்லையா, இந்த கடசிய சௌக்கியம் சுக்லத்துவம் அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த இந்த கடம் என்ன பண்றது அப்படின்னா இந்த சுக்ல ரூபமானது படாதிகள்ல இருக்கிற சுக்ல ரூபத்தை காட்டிலும் வேறானது அப்படின்னு தெரியப்படுத்துறது. அதனால ஒரு சில இடத்துல இந்த மாதிரி விதிகரண பிரயோக ஸ்தலத்திலையும் நம்ம தர்மிய வச்சுக்கொண்டு அந்த சொபர நிர்வாகம் பண்ணலாம். அப்படின்னா தர்மியே வியாவர்த்தகமாகவும் ஆகலாம். தர்மத்தை வியாவர்த்தனம் சாதாரணமாக தர்மம் தான் தர்மிய வியாவர்த்தனம் பண்ணும். ஆனால் ஒரு சில இடத்துல தர்மியும் தர்மத்தை வியாவர்த்தனம் பண்ணும். அதனால இந்த இடத்துல தர்மி வச்சுக்கொண்டு தர்மத்தை நமக்கு வியாவர்த்தனம் பண்ண முடியும். அதனால இந்த இடத்துலையும் நமக்கு எந்த ஒரு அனுபவத்தியும் கிடையாது, பாஷ்ய விரோதமும் கிடையாது, இத்தம்பாவ. அப்போ இந்த இடத்துலையும் தர்மியை வச்சுக்கொண்டு இந்த தர்மமானது பிரதீதமானபடியினால இல்லையா, இந்த சுக்ல ரூபம் கடத்தில் இருக்கிற சுக்ல ரூபம் அப்படின்னு சொன்னதால என்ன தெரியுது அப்படின்னா படாதிகளில் இருக்கிற சுக்ல ரூபத்தை காட்டிலும் இந்த சுக்ல ரூபம் வேறானது. அப்போ கடத்தில் இருக்கிற சுக்ல ரூபம் அப்படின்னு நமக்கு விசிஷ்டமான பிரதீதி தான் வருது, வெறும் சுக்ல ரூபத்தினுடைய பிரதீதி வரல. அதனால தர்மி பாவம் அங்கீகரிக்கிறதுல எந்த ஒரு தோஷமும் இல்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தினால சுவாமி தெரியப்படுத்துறேன்.